پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اپنے فن کا سکہ منوایا۔ بلندیوں سے لے کے آج وہ کس طرح کی قسمہ پرسی کی زندگی گزاری ہیں۔ بہاول نگر گئی ہوں ڈرامہ کرنے کے لیے، وہ اپنا بچہ تھا، میری طبیعت ہلکے ہلکا خراب ہونی شروع ہو گئی، تو 3-4 دن گزر گئے، میں نے اچانک ہی کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں نے ٹیسٹ کروانے چلی گئی، وہاں سے ٹیسٹ کروایا تو ہیپاٹائٹس سی نکلا، میدا یہاں تک پھول کے آیا ہوا تھا، کہوں پتہ نہیں میدے میں کیا پرابلم۔ 4-5 مہینے ہو گئے، یہ 5واں مہینہ چل رہا ہے، کام نہیں کر رہے، کام نہیں، گھر میں ہوں بس۔ فنکار برادری سے کوئی بھی نہیں آیا آپ کا پتہ کرنے؟ نہیں، 5 مہینوں میں کسی نے یہ نہیں پوچھا فون کر کے، اتنے لوگ بھابھی جی گھٹنوں کو ہاتھ لگانا سلامے، کہ یار کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یار اس کی کہیں پبلسٹی نظر نہیں آ رہی۔ دکھ تو ہوتا ہو یہی دکھ تو زیادہ لگ گیا کہ ان بچوں کو جو اس گھر سے تیار ہوئے پلے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہوگی۔ کسی نے کم از کم پتا تو کریں فون کر کے کہ بھئی کیا بات ہے بھابھی آپ کہاں ہیں؟ یہ ببو برال میرے گھر میں رہتا رہا، اس وقت میں ادھر رہتی تھی چامیرا، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، میں نے بڑا پیار دیا۔ السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی مشہور و معروف اداکارہ سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنا نام سٹیج فلم کی انڈسٹری میں بنایا، پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اپنے فن کا سکہ منوایا، لیکن جب بلندیوں سے لے کے آج وہ کس طرح کی قسمہ پرسی کی زندگی گزاری ہیں، بیماریوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں، کون سے ساتھی فنکار ان کا حال جاننے آئے، جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپا کیسی ہیں؟ السلام۔ آپا میں نے تو آپ کو دیکھا تھا سٹیج کی دنیا پہ، ایک شاؤٹ سی آواز آتی تھی اور پورے حال میں لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، آج اب اکیلی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیماریوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، کیا وجہ بن گئی؟ کون سی بیماری لاحق ہو گئی؟ بس میں بہاول نگر گئی ہوں ڈرامہ کرنے کے لیے، وہ اپنا بچہ تھا جس نے مجھے وہ کہا، بڑا زور کیا، میں ان سائڈوں پہ جاتی ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ آپ نے بھابھی جی میرا ڈرامہ کرنا ہے، میں چلی گئی، بس وہاں سے واپس آئی ہوں، تو آ کے تو میری طبیعت ہلکے ہلکا خراب ہونی شروع ہو گئی، تو 3-4 دن گزر گئے، میں نے اچانک ہی کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں نے ٹیسٹ کروانے چلی گئی، وہاں سے ٹیسٹ کروایا تو ہیپاٹائٹس سی نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ فنکار کام کرتا ہے تو کھاتا ہے، ہاں جی، اس کی کوئی پینشن نہیں ہوتی، نہ کوئی تنخواہ ہوتی ہے، کس طرح گزر بسر کر رہی ہیں؟ بس شکر الحمدللہ، میرے بچے 2 بیٹے، میرے بیٹیاں اپنے گھروں والی ہیں، 2 بیٹے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، میں نے اپنے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم سے مالا مال کیا ہے، میں نے ان کو یہ دولتیں دی ہیں، بچے میرا خیال کرتے ہیں، میرے کچھ بھی مجھے ضرورت ہو وہ پورا کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں تندرست ہوں، میں ان کا ساتھ دوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جتنی مہنگائی ہے، ان کے بچے ہیں، ایک کے 4 بچے ہیں، ایک کے 2 بچے ہیں، تو معمولی سی تنخواہیں، ٹھیک ہے، تو پھر مطلب گزارا بہت گزارا مشکل، مشکل بیماری کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مجھے پھر تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ میں کہ وہ اپنی کمائی میرے پہ لگا رہے ہیں، میں بچے ہیں ظاہری بات ہے ان کے بھی، لیکن وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ وہ میری پوری کرتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، میرا دباتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میری بہویں میرا بڑا کرتی ہیں، خیال کرتی ہیں، ایسا کوئی نہیں مسئلہ اس میں۔ اپا لوگ سمجھتے ہیں کہ فنکار جو ہیں، جو فلم میں کام کر رہے ہیں، سٹیج میں کام کر رہے ہیں، بڑے امیر ہیں، لگژری لائف گزارتے ہیں، لیکن دیکھا جیسے ببو برار اور ببو برار، امان اللہ جیسے لوگ قسمہ پرسی کی زندگی میں دراصل آخر میں پتہ کیا کیا وجہ ہے؟ بات ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑے لوگوں کی امیدیں ہمارے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور یہ کچھ بچاتے نہیں ہیں، تو وہ جو امیدیں جن کی پوری کر رہے ہوتے ہیں نا، جب تھوڑا سا برا وقت آتا ہے نا تو وہی منہ میں اوڑھ لیتے ہیں، وہی نہیں دیکھتے۔ بڑا کچھ کیا ہے سب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، لوگوں کے لیے بھی بڑا کچھ کیا، وہ بھی کرتے رہیں، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ میں جو اپنے سارے وہ مار دیتے ہیں آرٹسٹ کو، تھوڑا سا آرٹسٹ جب سینئر ہوتا ہے نا تو اس کی ویلیو ختم کر دیتے ہیں، اس کو اگر مصروف رکھیں، ہماری یہ خوراک ہے اتنے لوگوں میں جانا، سٹیج پہ جانا، پبلک کو دیکھنا، تو جب وہ ختم ہوتی ہے نا، اگنور کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہ چیز مار دیتی ہے۔ اور مجھے تکلیف زیادہ جو میرے دل پہ لگی وہ یہ کہ یار میں 4-5 مہینہ چل کہ 5 مہینوں میں
किसी ने ये नहीं पूछा फ़ोन करके, इतने लोग भाभी जी घुटनों को हाथ लगाना सलामे कि यार किसी ने ये नहीं पूछा कि यार उसकी कहीं पब्लिसिटी नज़र नहीं आ रही या उसका कोई ड्रामे का पता नहीं चल रहा, तो हम पता तो करें, कम से कम पता तो करें फ़ोन करके कि भाई क्या बात है भाभी आप कहाँ हैं। फनकार बरादरी से कोई भी नहीं आया आपका पता करने? नहीं, कोई पता, पहले तो पता ही नहीं था ना, मैंने किसी को टच ही नहीं किया। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक माजी का वो नाम जिसके घर से बड़े बड़े नाम बन के गए, तारिक, टैडी, नसीम, विकी और कैसर बिया जैसे लोग इस घर से जो बन के गए, लेकिन आज उनकी बेगम कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारी हैं और बीमारी के साथ लड़ रही हैं, और उनकी आंखों के जो आंसू हैं वो इस तकलीफ़ को चीख चीख कर बयान कर रहे हैं। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं यार, ये घर तो उनके उस्ताद घर है, लेकिन मैं पता है क्या, उनको इसलिए झटका है ज़हन से कि जिन्होंने मिर्ज़ा साहब के मौत होने के बाद मेरी तरफ पलट के नहीं देखा, तो अब तो उनको मैं कुछ भी नहीं इनके लिए। मिर्ज़ा साहब कहते होते थे अपनी ज़िंदगी किस में, किस फनकार को बनाया? सब ये जितने भी साहब अन्नास, साजन, अब्बास, ये सरदार कमाल मिर्ज़ा साहब के पास, ये तारक टैडी, ये इसकी नसीम बिक्की का बाजू ऐसे ला के, तारक जवेद अल्लाह उसका जन्नतों में घर करे, उसने बहुत पैसा खर्च किया है इन लड़कों पे, नए लड़कों पे, तो ऐसे ला के तो मिर्ज़ा साहब के हाथ में बाजू पकड़ाया, कहता भाजी है मेरे वालों है बच्चे का हथ ताड़े हथ च, इनू तुसी स्टार बनाना है। तो तारक जवेद मिर्ज़ा साहब की बहुत इज्जत करता था, बहुत, क्योंकि तारक जवेद साहब को भी मिर्ज़ा साहब ने ही आर्टिस्ट बनाया, ये एज ए प्रोड्यूसर काम करता था। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा नहीं तेरे च मैनू नज़र आंदा है फन, तो तू काम कर, ज़बरदस्ती काम करवाया। ओ मिर्ज़ा साहब क्यों मैनू इस पासे लान, तो ये नसीम बिक्की का हाथ ला के मिर्ज़ा साहब कह रहा था, उसने अल्फला में जो हुआ था सबको पता है कि क्या उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, लेकिन कोई बात नहीं, चंद दिन का अरूज है, फिर तो जवाल है ही। तो अमानुल्लाह जैसे, बब्बू बराल जैसे, ये जितने भी हैं, ये बब्बू बराल मेरे घर में रहता रहा, उस वक्त मैं उधर रहती थी चामीरा, तो ये मेरे घर में ही सोता था, इसके पास कपड़े भी नहीं होते थे, मैंने बड़ा प्यार दिया। जितने भी हैं सब, मस्ताना साहब, जितने भी, सब इस घर से बन के निकले। आप बीगो लाइव पे लाइव आती थी और आपका कोई जरिया माश था, घर का किचन चल रहा था, अब आप बीगो लाइव कर रही हैं, टिकटॉक लाइव कर रही हैं? नहीं बेटा, उस वक्त वो कोरोना था ना, तो कोरोना में बंद था सब कुछ, तो मुझे किसी ने कहा वो लड़का बड़ा अच्छा है अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसने, वो घर आ गया मेरे पास, उसने कहा आपा लॉकडाउन शुरू है तो आप ना ये बीगो पे बैठें, मैंने उधर की होस्टिंग ली है, तो आप मेरी होस्टिंग में आके काम करें, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। मेरे जितने पैसे बनते थे 1 रुपया भी उसमें से नहीं रखता था। बीगो ने मुझे बड़ा सपोर्ट की, बड़ा आसरा दिया, ऐसे कहूँ तो। अब हिम्मत नहीं है, मैं ज़्यादा ऐसे नीचे होके बैठ नहीं सकती, यहाँ दर्द होती, तो साथ ही सहूलिये में अब तो बीगो का माहौल कुछ और हो गया। आपा लास्ट में जाते हुए फनकार बरादरी के नाम कोई पैगाम करना कुछ चाहें? नहीं, फनकार बरादरी को मैं कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ भी नहीं कहूँगी। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे मैं बात करूँगी कि 1.5 करोड़ से ऊपर फंड आता है काउंसिल में, ठीक है, वो हमारा आर्टिस्टों का फंड है। 16वां शो जो है वो हमारा आर्टिस्टों का फंड है। जब कोई बीमार होता है आर्टिस्ट, कोई उसको ज़रूरत होती है तो इनको देना चाहिए। ये 2-4 लाख रुपया 5-5 हज़ार दे दिया, 3-3 हज़ार दे दिया, 10-10 हज़ार दे दिया, इस तरह करके ये 5-6 लाख या 5 लाख बांटते हैं। बाकी का कहाँ जाता है? किसी को नहीं मिलता। ये हमारे काउंसिल के ऑफिसर्स जो है ये खा जाते हैं, ठीक है। तो बात पता है क्या है कि इनको शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, आपदा बेग कुछ कहना चाहे या ना कहना चाहे, लेकिन उनकी हालत और उनके आंसू चीख चीख कर बता रहे हैं कि उन्होंने इस फील्ड को खून पिलाया और इस फील्ड के लिए बड़ा काम किया है। इनके जो शोहर थे रशीद साहब, उनकी बड़ी खिदमात हैं स्टेज की, लोगों के लिए, स्टेज फनकारों के लिए। बड़े बड़े फनकार इनके घर से बन के गए, लेकिन उन फनकार बरादरी की जानिब से आपदा बेग को आज नज़रअंदाज किया गया। बिल्कुल तकलीफ़ बनती भी है और होनी भी चाहिए, लेकिन मेरी खुदारा इन फ़नकार बरादरी से गुजारिश है कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो अपने जो छोटे फ़नकार होते हैं, छोटे से मुराद कि अगर उनके माली हालात ठीक नहीं हैं, उन पे अल्लाह की कोई आजमाइश आ गई है, तो खुदारा उनका साथ ज़रूर दीजिएगा, ना कि उनको अकेला छोड़कर परेशानी, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारी में मुब्तला कीजिए गए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।